خوف تمہیں محفوظ بنا سکتا ہے لیکن عظیم نہیں بنا سکتا. عظمت ہمیشہ خطرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور ہم خطرہ موڑ نہیں لینا چاہتے. ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں, خوف زدہ لوگ ہیں, ہم عام لوگ ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ خوف سے نکلنے کے بعد جو آزادی نصیب ہوتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے, اس کا جو مزہ ہے, وہ مزہ ہم نے پیدائش سے آج تک نہیں لیا. ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں, یہ ہماری کہانی ہے. جو لوگ ہمیشہ محفوظ کھیلتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی ہار جاتے ہیں. ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں, ہم زندگی کو ہار چکے ہیں. ہم ہمیشہ سیکیورٹی چاہتے ہیں, جی سیکیورٹی چاہیے ہمیں. اور سیکیور لوگ کبھی آزادی کو انجوائے نہیں کر سکتے. جو رسک لیتا ہے, جو زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے, وہ جان سکتا ہے کہ زندگی کیا ہے. خوف کی سب سے بڑی پاور اٹینشن ہے. جس چیز کو تم مسلسل دیکھتے رہتے ہو وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. خوف کو مسلسل دیکھو مگر اسے کھانا مت دو. تم اسے کھانا دیتے ہو اس لیے تم اس سے ڈرتے ہو. تمہارا مائنڈ ایک گارڈن ہے, ایک باغ ہے. تم اس میں مسلسل اگر خوف کے بیج بو گے تو ہمیشہ پریشان رہو گے, ہمیشہ دکھی رہو گے, ہمیشہ مسائل میں رہو گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صبح سے رات تک اس گارڈن میں خوف کے بیج بوتے ہیں, اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں. اگر اس گارڈن میں تم کانفیڈنس کے بیج بو گے تو کیا اگے گا؟ پاسبلٹیز اگیں گی. اور پاسبلٹیز جو ہیں وہ زندگی میں گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. بہادری کا مطلب شور نہیں ہے. بہادری اکثر خاموش ہوتی ہے اور خاموشی سے ہم ڈرتے ہیں. ہم شور شرابے کے عادی ہیں. بعض اوقات بہادری صرف اور صرف اتنی ہوتی ہے کہ تم اگلی صبح کھڑے ہو جاؤ. بعض اوقات بہادری صرف ایک قدم ہوتی ہے اور ایک قدم 1000 میل کے برابر ہوتا ہے. خوف ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن بہادری ہمیشہ یہ سوال کرتی ہے کہ اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا؟ تمہاری پوری زندگی ان 2 سوالوں کے درمیان پھنسی ہوتی ہے کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا, اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا. جس دن تم نے نامعلوم یعنی ان نون کو گلے لگا لیا, اس دن زندگی تمہارے لیے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے. جس دن تم نے نامعلوم یعنی ان نون کو گلے لگا لیا, اس دن زندگی تمہارے لیے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے. بہت ساری پاسبلٹیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں. اس وقت ہم ایک ہی دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اور ہم ویٹ کر رہے ہیں یہ دروازہ کھلے گا تو ہی میں اندر جاؤں گا. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے. لیکن جب تم بہادر ہو جاتے ہو تو بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں, بہت ساری اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں, بہت سی پاسبلٹیز تمہارے سامنے ہوتی ہیں. ہم کمفرٹ زون کے عادی ہیں اور معجزے ہمیشہ کمفرٹ زون کے باہر ہوتے ہیں. تم نوکری کر رہے ہو تو ساری زندگی نوکری کرتے ہو. تم ایک کام کر رہے ہو تو ساری زندگی وہی کام کرتے ہو. تم ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہو. تمہیں سکھایا ہی نہیں گیا. تمہیں
कुछ भी नहीं सिखाया गया, तुम्हें मालूम ही नहीं कि जिंदगी क्या है। तुमने जिंदगी को बिजनेस बना दिया है। जिंदगी कोई बिजनेस नहीं है। जिंदगी खुद को समझना भी है और इस दुनिया में ग्रो भी करना है। और ग्रो कौन करता है? जो बहादुर है, जिसकी जिंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। वो डरता ही नहीं है कि ये दरवाजा बंद हो गया तो मैं इस दरवाजे से चला जाऊंगा, ये दरवाजा बंद हो गया तो मैं इस दरवाजे से चला जाऊंगा, ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई तो ये तो है, ये खत्म हो गई तो ये तो है। लेकिन बुज़दिल क्या करता है? बुज़दिल डरता है कि ये अगर दरवाजा बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा। यही वो सवाल है जो हमें बर्बाद कर देता है। शेर जंगल का बादशाह अपने खौफ की वजह से नहीं बनता, वो अपने खौफ के पीछे भागना छोड़ देता है, इसलिए वो शेर है। हम शेर नहीं हैं। हम हमेशा खौफ के पीछे भागते रहते हैं। इस वजह से जिंदगी हमारे लिए तंग हो जाती है। जिस दिन तुमने खौफ के पीछे भागना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी असल जिंदगी शुरू होगी। खौफ दरवाजे पर दस्तक देगा, एतमाद दरवाजा खोलेगा, और जब दरवाजा खुलेगा तो वहां पर कोई नहीं होगा, क्योंकि अक्सर खौफ हमेशा वहम होते हैं और हम वहमी लोग हैं। हम वहम में जिंदगी गुजारते हैं। और बहादुर जो आज़ाद होता है वो जानता ही नहीं कि वहम क्या है। वहम का और खौफ का आपस में गहरा ताल्लुक है। जिस दिन तुम खौफ को समझ गए या वहम को समझ गए, तुम इन दोनों से आज़ाद हो जाओगे। एक बात हमेशा अपने खौफ से मत पूछो कि क्या मुमकिन है। जो भी सवाल करना है अपने दिल से करो, क्योंकि दिल से जो जवाब आता है वो गहराई से जवाब आता है। दिल बहुत गहरा है। दिमाग तो कहानियां सुनाता है, कहानियां बनाता है। हर किस्म की कहानी इस माइंड में पड़ी हुई है। माइंड हमेशा उलझाता है कि ये करूं तो ये हो जाएगा, ये करूं तो वो हो जाएगा, वो करूं तो ये हो जाएगा। हम ये वो में फंस जाते हैं। लेकिन दिल से क्लियर जवाब आता है। और जब तुम क्लैरिटी के साथ कोई भी काम करते हो, चाहे खुदा तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना है, या ग्रो करना है, पैसा कमाना है, शोहरत पानी है, अमीर होना है, तो दिल की सुनो, क्योंकि दिल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। खौफ तुम्हें सिर्फ जिंदा रखता है, सरवाइव करना सिखाता है, जैसे जानवर सरवाइव करते हैं। खौफ तुम्हें जिंदा रखता है, लेकिन बहादुरी तुम्हें जीना सिखाती है। आप तमाम अजीम इंसानों को देख लें, तमाम अजीम इंसानों को। पहले आपको अजमत का पता होना चाहिए कि अजीम कौन है। अजीम वो नहीं है जो सबसे पावरफुल है या सबसे अमीर इंसान है। अमीर वो है जो खुद के सच को जानता है, जो जिंदगी को जानता है, जो जानता है कि ये आर्जी दुनिया है या ख्वाहिशात आर्जी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। हम जैसे अरबों इंसान इस दुनिया में आए चले गए। हम जैसे अरबों इंसान जो कहते हैं हम न रहे तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाईजान। आप जैसे कई लोग आए चले गए, लेकिन बहादुर जानता है इस सच को कि मैं चंद दिनों के लिए इस दुनिया में हूं, इसलिए मैंने जिंदगी जीनी है, रिस्क लेने हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल तो जाना पड़ेगा। जब इस दुनिया को छोड़ जाना है तो किस चीज का खौफ, किस चीज का डर। लव यू ऑल।